सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग न कबहू तावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। धन धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज पावन बाणी श्री सुख मनी साहिब दी बाणी, सुखां दी मणी, मना मूँह सुख देण वाली। सार तत्त कढ़िया है। सतगुरु जी बारे जिक्र करते ने महाराज, बाणी सतगुर सबना दा भला मनाएंदा। चाहे आपां किन्ने ही बुरे हाँ, चंगे नहीं हाँ। हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। सतगुरु महाराज कहते ने तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। अंदरों असी चंगे नहीं हाँ महाराज, बाहरों साडे लिबास नूं दुनिया नमस्कार करती होवे भावें रीता काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, उन्हीं भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। ये पवित्र बाणी जो श्री सुखमनी साहब है, 24,000 श्वास जो जीव का सफला करती है, गृहस्थियां नूं बख्शिश भले दे काम और साधु संतां लई भी बहुत किरपा हुंदी आ अवस्था विच। तो महाराज दा पावन प्रसंग जिवें पातशाह दा लड़ीवार संत बाबा हरि सिंह रंधावे वाले कर रहे सन। मैं भी थोड़ा सुन रहा सी थल्ले किवें उह कथा असी लड़ीवार कई बार संपूर्ण कीती श्री दुख निवारण साहब पटियाले। और बहुत आनंदमयी भजन गुरु साहब दे आउंदे ने। देखो हैरानगी की गल है कि हसन खान उन्होंने सिरों पौ दे के तुरिया, वो किथे लड़न आया और नाल नवाबियां दे दित्तियां कि सच बोलनी। गुरु गरीब नवाज इसे करके कहते ने, उन्होंने कहते ने सच्चे पातशाह। वो सच्चे पातशाह हैं। ऐसे सतगुरु छेवें पातशाह महाराज नूं ही पंजवें पातशाह ने कहा सी बचन कि हुण निमरता की हद हो चुकी है। ये पापी हुण वधदे ही तुरे जांदे ने, इस करके हुण खंडा खड़काउण की लोड़ है। तो सतगुरु जी ने श्री अकाल तख्त साहब की रचना की। मीरी पीरी दियां श्री साहिबां पहनियां और परण कीते कि जे चंदू दे नक च नकेल न पाई तां मेरा आ नाम नहीं मेरे पिता दा। कई वचन कहे फिर आपने। इस तरह महाराज पंजवें पातशाह ने जिहड़ी आपां नूं इह शांतमई बाणी बख्शिश की है, इहदे विच हर एक जो अज दे युग विच भी आपां मंगदे हैं। मैं इस चीज़ का बहुत अध्ययन किया कि साडी दुनिया, साडे लोग, कौम, पिंडां वाले शहरां वाले से छड्ड के महाराज नूं नकली गुरुआं वल नूं बहुता क्यों भजदे ने। ये इधर उधर क्यों भटकदे ने ज्यादा? इसे करके जाते ने कि उत्थे ओह शराबी नूं भी महापुरुष कही जाते ने, गलत बंदे नूं चंगा कही जाते ने,
कहते बस आ जाओ एक बार तुसीं मुक्त हो जाओगे। कई तरह के यह जे गलत लालच दे दिंदे ने। ये बंदे जिहड़े जा के उत्थे फिर भटक जाते हैं। पता उदों लगना जदों शरीर छड्डना, कोई लैण ही ना आया, जदों आके गाले मूहां वाले जमदूत खड़े हो गए। पर मेरा ख्याल भी जिवें सुखमनी साहब का पाठ है, कोई चीज नहीं छड्डी जिहड़ी इहदे च ना दित्ती होवे। इन्नियां बख्शिशां कीतियां, ये समझण दी लोड़ है बस। अज कथा हुण थोड़ी टिका नाल आपां चल रहे हैं, पहलां तेज भी कीती सी कथा। हुण एक एक विचार करदे हां, हरेक पंक्ति उत्ते किन्नी किन्नी विचार हो जांदी है। आओ सतगुरु महाराज हुण साधु साध, कौन साध है जिन्हें साधना की, साध संगत विच बह के आद सोध अखर आउंदे ने। सोधना हुंदा जिवें कहंदे ने इशनान सोध लिया है, यही सोधी है अपनी। पर आपां ये नहीं कहंदे कि मन नूं सोधिया, मन नूं साधदे हां, शरीर नूं सोधदे हां आपां। इस तरह सतगुरु महाराज कहते ने जिन्हां ने संगत की है गुरु साहब की, ये साध संगत, इहदा नाम ताइयों रखिया है कि साध गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ये संगत। ये क्यों साध बैठे ने सारे? ये साधना करने वाले, जिवें मैਡੀਟੇਸ਼ਨ वालियां कोल कोई जांदा उत्थे भी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करते हैं, योगा करन जांदे ने कई, उत्थे ओह जोगी बन जाते हैं, जाके योग साधना करते, कोई सिद्धां कोल जांदा। कलयुग के समय में यह जिहड़ी साधना है साडी, यह मन की साधना हो रही। मन नूं रोकना है, अखां नूं रोकना है माड़े पासे तो दसो इंद्रियां नूं अपने काबू विच करना है। अखां नूं काबू च करना है, कन्नां नूं काबू च करना है, जुबान नूं काबू च करना है। तो यह ज्ञान इंद्रियां हन पंज। एक चमड़ी अपनी जिहड़ी है स्पर्श करती है, जीव जिहड़ी है यह रसना भी है, मिठा कौड़ा कसैला, ये जीव दसती अपनी। ये मिठी चीज है, ये कौड़ी है, ये कसैली है। इस तरह एक ये जीव दे विच दूजी चीज किहड़ी कर्म इंद्रिया भी है, नाल ये ज्ञान भी है, कर्म भी है। एक कर्म उदों बनता जदों ये बोलते आपां जीव नाल, जदों बोलते हैं यही कर्म इंद्रा। ये इस करके जिवें आम आपां कहने हैं 2 in 1, ये 2 इंद्रे इकट्ठे ही है। इसे तरह ही जिहड़ा साडे इंद्रे ने, ज्ञान इंद्रे, कन्न ने ये भी ज्ञान दिंदे ने, और अखां भी ज्ञान दिंदियां ने, नक भी ज्ञान दिंदा है सुगंधी दा, जीभ भी ज्ञान दिंदी है, चमड़ी भी ज्ञान दिंदी, ठंडा तत्ता लग जाता कई बार। यह ज्ञान हो गया, ज्ञान इंद्रियां। इसे तरह ही जिवें कोई काम अंकुशादक हन, वृष्टि क्रियादक है, ये भी इंद्रा है। फिर शावादक की क्रिया है, ये भी 2 आ गए। ये अलग अलग 2 क्रियावां करता। इसे तरह ही हाथ ने, ये भी कर्म इंद्रा, पैर भी कर्म इंद्रा, ये भी कर्म ही करते हैं। तो इस तरह ये सतगुरु महाराज कहने ने दसो इंद्रियां नूं संगत विच बह के साधना। एक हो गया मन, मन नूं भी साधना है बैठ के। मन जाता है फिर आ जाता है, मन जाता है फिर आ जाता है। एक तो इनू आपां आटो ते ही लाया होया भी जा जिधर च घुमना घुमिया, पर एक इहदे च यह है भी आप भी थोड़ा जिहा ख्याल करो। और न्याणे नूं बाहला भी खुला छड्ड दईए, न्याणे बिगड़ जाते हैं।
ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਗਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੂਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। 8ਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਇਕੱਠੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 8 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਣਾ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਧੇ ਐਂ ਝਾਕਣਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਂਝ ਜਰਨੈਲ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣੀ। ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਾਂ ਵੀ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਵੇਗ ਮਲੀਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੂੰਡਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਬਸ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਨਾ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂ ਪਰਨਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲੱਜਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਲੱਜਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਖ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਅਨਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਸਵਾਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ।
इस तरह ये सारिया चीज़ों की साधना है। आप संगत हाँ, संगत विच बैठ के साधना करीदी है और संगत विच बैठ के आप एक कानून असूल विच चलते हैं। आओ सतगुरु महाराज कहते सतगुरु की संगत के नाल की बख्शिशां हुंदियां और जिहड़ी संगत बैठदी गुरु घर च साध संगत है। इस संगत विच बह के जिहड़ा इत्थों ही सब कुछ सीख के एक चंगा साधना वाला गुरसिख बन जाता, उहनूं कहंदे ने साध। साध का मतलब की हुंदा जिहड़ा स्वादां तो परे हो जाए, सारे स्वादां का त्याग कर देवे, उहनूं किसी स्वाद नाल मतलब नहीं। क्यों? वो साध है कि फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब ना पूजन दुध। फरीद दी माता ने हुण सारियां मिठियां चीज़ां रखियां, पर जदों उहनूं नाम दा रस आ गया उदों उहने नाम दा रस प्राप्त किया ते कहना माता हुण वो चीज़ां मिठियां नहीं, रब दा नाम मिठा है। इत्थे अवस्था चली गई। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह अपने कृपा कर रहे ने। आओ सतगुरु अगे बख्शिश करते हैं प्यार सत्कार नाल। यही एक चीज़ है जिहड़ी महंगी है। साध अखर बहुत वड्डा, एक साध बचन अटलाधा। महाराज ने बाणी अंदर बचन कीते, जिन्हें अपने मन नूं साध लिया, अखां नूं साध लिया, अमंग हो गया, ਉਹਦਾ मुख चो निकलिया बचन कोई नहीं टाल सकता। अंड बिनासी जेर बिनासी उत्पुज सेत बिनादा। सारियां चीज़ां टल जाणगियां, नाश हो जाणगियां, पर ਉਹਦਾ वजन नहीं जाता खाली। बस एक बारी साधना कीते वाले तो यही डर लगता हुंदा। सतगुरु महाराज कहते आओ जिन्हें अपने मन नूं साधिया होया, रोकिया होया, उस महापुरख की जो कोल संगत करते हैं, जो संगत विच ही जीवन बतीत किया। बाबा बुढ़ा जी साहब ने, बाबा बुढ़ा जी ने अपने सब साधिया होया अपने आप। बाबा धन धन बाबा दीप सिंह जी अमर शहीद, जिन्होंने जदों कहा सी कि यह जंबे वाले राजे की दोहती हुण छड्डण जानी, 30,000 लड़कियां जदों छुड़ाइयां, कहते बाबा जी तुसीं छड्डण जानी है, क्योंकि सोहनी बहुत ज्यादा सी, सुनक्खी सी, नहीं जानी है किसी का मन ना डोल जे। बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी सी। बाबा जी कहते कानूनन 5 सिंह मेरे नाल जाणगे, किला 5 का किला मेरे नाल जाओ। कहते तुसी तो ठीक हो, मैं भी ठीक हाँ, पर संसार की कहूगा, आने वाले समय च इतिहास की कहूगा। कि बाबा जी कल्ले ही चले गए, आप 5 सिंघां का आसरा नाल रखना। क्यों? बाबा जी ने अपने जति होण दा जात पहारा धीरज सुनियार आरण मत वेद हथियार, एक चंगे शुभ शुभ गुण हुंदे ने गुरमुखां दे अंदर। आओ सतगुरु बख्शिश कर रहे ने। सतगुरु की कहंदे ने, साध कै संग ना कबहू धावै। धावै धावना हुंदा दौड़ना। जदों आपां एक ने अपने मन नूं धाउंदे होए नूं रोकिया होया, धाउंदे होए मन नूं जदों कोई रोकदा टिकाव विच हुंदा है, तां ओहदा संगत करन वाला भी जदों ਉਹਦੇ कोल बहिंदा ਉਹਦਾ प्रभाव इन्ना हो जाता है, ਉਹ मन भी ਧਾਉਣੋਂ हट जाता है। हुण मैं होर डूंघाई च लै जां इस चीज़ नूं। जदों संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरख, उन्हां दे भरा ने कहता भी सानू महाराज ने सुपने च कहा भी तैथों कोई काम नहीं हुण कराउणा, तूं अपने बंदगी कर जा। खेतां च कोठा पाता, उत्थे बह के वो अपनी मूल मंत्र का अभ्यास सारी सारी रात करते रहना। बाबा जी कहते एक रात ऐसा होया कि मेरे इत्थे हिरदे विच मैनूं जोत दिखण लग पई। जब जोत दिखण लगी, कहते मैं समझ अग लग गई किते। कहते मैं हथ मार के झाड़ा बंद करा, फूक मारा, कुड़ता ला के पासे सुटता, इहनूं लग गई अग। कहने फिर वो बनैण दे उत्ते दिखे मैनूं, फिर कहते मैं बनैण भी लाती, फिर वो शरीर ते दिखे। कहने मैनूं फिर पता लग्या भी ये तो प्रकाश हो गया। कहने पहलों बस माड़ी जी सी, मोमबत्ती जिन्नी। कहने वो मैं फिर ਉਹਦਾ ध्यान करके ज्यों वाहिगुरू मूल मंत्र का अभ्यास करते
कहने वो काफी बड़ा हो गया दीवा जा, फिर काफी फिर शरीर सारे च दिखण लग गई। फिर कहते वो मैनू शरीर के बाहर भी कमरे तक, फिर बाहर कई किलियां तक, फिर मील सूरज नूं, चंद्रमा नूं, ते ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਨੂੰ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਚਮਕਾਰਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਦਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੌੜ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਬੈਠੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਿਕਾਓ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਆਊਗੀ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਟਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਰਕਾਨਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਦਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬੂੰਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੰਘ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਤਪਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਊ ਜੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ,
ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਾ ਜਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਚਲ ਜਾਣ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਓ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਪ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਏਦਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਮੱਝ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਝ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੱਝ। ਉਹ ਸੀ ਚੇਟਕੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਅੱਧੀ ਕੁ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛਕਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਤੀ, ਐਂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੂਹਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖੜਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਚਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਗੀ ਆ ਇਹ। ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਥਾ 'ਚ ਮੈਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਨਗਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਅੰਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਗਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਜਾਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹੀ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਖੜਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਢਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਰੇ। ਅੰਤਰਜਾਮ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਮੈਂ।
ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਉਹ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐ ਮਾੜਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਥੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਥੋਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨਾ ਬੇਸਵਾ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਸਤਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਨਗਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਗਾਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਤੌੜੀ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾ, ਖਿਚੜੀ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ। ਉਹ 2-3 ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੱਤਾ। ਕਹਿ ਹੁਣ ਦਿਖਾ, ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਰ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤਾਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਜਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਰੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਲਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਜਰ ਜਾਣੀ। ਜਦ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟਿੱਟ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਕਾਨਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਆਗਿਆ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ? ਚੰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਚੰਦੂ ਹੁਣੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ। ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਜਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਆ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਰ ਜਾਣਾ।
भाई इन्नियां ताकतां दे मालक बैठे ने, सतगुरु आप निरंकार ने, फिर भी जरदे ने क्योंकि आप जी चुप करके बैठे ने। पर जिदन रजा होगी, रजा विच आ गए, उस दिन पता नहीं फिर की करनगे। इस तरह बहुत कुछ है, हजार अवस्था विच ही बहुत कुछ है जर जाना। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ, ਘਸੁੰਦ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਬੰਦੂਕ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਮਾਰਦਾ। ਸੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਹੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੀ, ਵਾਰ ਲੈ ਲੇ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਈਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਜਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਰਿਆ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚਲਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਿਆ ਉਸਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਰਕਾਨਾ ਗਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਵਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਦੇਗੇ ਚੁੱਭਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਤੇਰਾ ਐ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਐ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੋ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਰਨਾ, ਅਜਰ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ 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 ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਰੂਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਜਾਇਆ ਬਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਕਿੰਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਸਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਆਸਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉੱਚਾ, ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਆਸਣ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਣ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਪਰਾ ਬਸੰਤੀ ਮੱਧਮਾ ਬੈਖਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਸਹੰਸਰ ਦਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 2 ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸਣ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮਕੁਆੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਪੰਥ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਚ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਜਾਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਥੜਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੜਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ। ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਪਹੁੰਚੈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਹੁੰਚੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੂਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹੁੰਚੈ। ਮਹਿਲ, ਮਹਿਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਦਾੜੇ ਤੇ ਫੇਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗਾਤਰੇ ਤੇ ਫੇਰੀ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਊ, ਕਈ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਠੀ ਕਈ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਪਾਠੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਗਰੀਸ ਵੱਲ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਆ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਘੇ ਦਾ ਦੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਕੰਘਾ 2 ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਦ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਚੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਦੇ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ।
सैनहार सच जीवनहारा, मन मूर्खों ताहे बसारा। दोष नहीं काहू कौ मीता, माया मोह बन पपीता। दर्द निवारा जाके आपे नानक ते, गुरमुख धरापे। धरापे उसदा रज गए। इहो चीज़ां सिੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। गुरमुखां की संगत करके नाल रह रह के हौली हौली सिख जाइदा। एक बहुत सुचेत सिख बहुत टाइम लग जाता, उन्होंने हरेक गल सिखनी पैंदी है। वो संगत विच ही आके सिख सकते। सारे धर्म की हरेक चीज़, सारे धर्मां का ज्ञान भी हो जाता उन्होंने। सारे धर्मां का भी ज्ञान हो जाता, सारे धर्मां का सत्कार भी करता है। सारे धर्मां दा मालक परमेश्वर उन्होंने भी जान लैंदा। साध कै संग केवल पार ब्रह्म। सतगुरु महाराज कहते संतां दे संग करके केवल हुंदा शुद्ध पार ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। केवल पार ब्रह्म नूं जपण वाला बन जाता है। जिहड़ा पहला देवी देवतियां नूं मनदा, हुण भगत नामदेव जी पहला देखो, वो पहला होर ही किसी नूं मनदे सी। कबीर जी होर सारे जदों असल दर्शन होए ना परमात्मा के स्वरूप दे, उदों मनणों छड़ता भी ये तो छोटे। तू कहीयत ही आद भवानी, मुक्त की बरिया कहाँ छुपानी। भगत नामदेव जी देवी नूं कहंदे मैनू मुक्ति दे, मुक्ति माता। वो कहंदी पुत्र मैं मुक्ति नहीं दे सकती, मैं चार पदार्थ दे सकती हां। कहते फिर मैनू मुक्ति चाहिए है, मैं तो तेरी आराधना तां कीती सी भी तू आद भवानी है। वो कहती मैं तेनू रस्ता दस सकती है, तेनू वार दे सकती है। तेनू कोई पूर्ण गुरु मिले ना इस काम लई, तेनू उही मुक्ति दे सकता, मैं नहीं दे सकती। इस करके जे हुण साध संगत अभ्यास तकड़े करने वाले बंदे होण, दिखा के ले लो मैथों गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना कोई मुक्ति नहीं दे सकता। कलयुग च इन्हां कोल ही मुक्ति आ। बाकी लख सतगुर बने फिरन, कोई लख अपने आप सारे कहते हैं आ तेनों स्वर्गां लै चली। हाँ ठीक है स्वर्गां लै जाओ, ये लिजा सकता। ब्रह्मपुरी, विशनपुरी, शिवपुरी, इंद्रपुरी, परी लोक, ये वो फलाना टिमका कई कुछ है। लै जाणगे उत्थे जाके खब्बा सज्जा झाकदा है। एक तो सी ना कि दिल्ली तो ही एजेंट ने लख लख रुपया लैके दुबई का कहे दुबई लैके जाना, लिया के अमृतसर लाते राजा सांसी अड्डे ते मुंडे। वो कहते भी देखो दुबई भी अमृतसर वर्गा ही है। वो चाह वाला कहता भाऊ ये है ही अमृतसर। वो कहना असी तो उतों चले सीगे असी दुबई जाण नूं। एक चलो बंदा सी वो दुबई भी लै गया। वो किहड़े बहाने कहना मैं तो लंदन लैके जाऊंगा। लंदन हुण दुबई का वीजा सस्ता सी, किसी ढंग नाल दवाता उन्हें, जाके 20-25 जाने दुबई लाते। कहने असीं तो लंदन जाना सी। कहने यही लंदन समझो, मैं इत्थे तक ही लिया सकदा। ये जिहड़ा ना सचखंड 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 जाना सारे दे बस की गल नहीं। वो सचखंड तो जिहड़े बड़े बड़े अपने आप नूं पीर पैगंबर कहाउंदे ने, औलीए मौलीए देवी ते ये नहीं जा सकते। ये दूजियां नूं कित्थों लै जाणगे। इस करके सतगुरु कहते इधर ते सिर्फ पूर्ण पुरख गुरु ग्रंथ साहिब सतपुरख जिन जानिया। सतगुर तिसका नाम तिसका संग सिख उधरा, नानक हर गुण गाओ। रब दे प्यारे कर सकते कृपा। तां सतगुरु महाराज कहते ने जदों साधु नाल मिलदा, असल साधु उही हुंदा जिहड़ा केवल पार ब्रह्म दे नाल जोड़े, अपने नाल ना जोड़े, जां फिर ओह किसी एवं खाम खां देवी देवते नाल जोड़ देवे। आपां हुण इत्थे देवी देवतियां नूं माड़ा नहीं कहंदे, सत्कारयोग ने, उन्हां दी अपनी ड्यूटियां ने। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण, वो माड़े नहीं गए, उन्हां दी ड्यूटियां ने। वो पर रब नहीं गए, वो भगवान नहीं गए। मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊं, किसन बिसन कब हूं न ध्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सुन, लिव लागी मोरी पग इन सो। कई होर ही अर्थ कढ़ लेंदे इहदा। इन सो कहंदे खानी इन्हां नूं किहा देवतियां नूं। पाए गए जब ते तुमरे तब ते कहू आंख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सतगुरु जी ने जदों रामावतार कृष्णावतार लिखिया ना, तो उहदे विच एंड ते जाके सवैया लिखिया है। मैं इन्हां नूं मनदा नहीं गा, मैं तो सिर्फ एक
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਏਂਗੇ ਹੈ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੂ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सदा बहु भेद कह हम एक न जान्यो, सिर पान कृपा तुमरी कर। कह ना कहो, कह नहीं कहा, तब तोहे बखान्यो, दोरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंदास द्वार। चलो तो हुण सारे इधर उलझा ते अगले ने। जदों कृष्ण अवतार मैं पढ़दा सी, 10वें पातशाह ने एक बड़ी सोहनी चीज लिखी, कहंदे सौ उस रब दी जिहड़ा रावण दे दिल विच भी बसदा सी। देखो बड़ी कटाख दे बचन ने। रावण दे हिरदे च किहड़ा दूजा कोई बैठा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ परमेश्वर दी जोत ही काम करदी सी। बहुत कुछ लिखिया होया। एवें लोकां दे कहे लग के एवें छड़ देनी चीज चंगी नहीं हुंदी। तां सतगुरु महाराज आपां नूं कहंदे ने, देखो जदों साधना करन वालियां दी, साध संगत विच बैठियां दी अवस्था उच्ची हो जाती है ना, संगत करते करते ही कृपा हुंदी इंसान ते। असीं भी तां मूर्खे सीगे, 17 साल की उम्र तक कुछ ना सी पता। जदों अमृत छकिया फिर सानू गुरु ग्रंथ साहिब बारे चानन संत करतार सिंह खालसा ने पाया। इदां सेवा करी दी आ, इदां बाणी पढ़ी दी आ, इदां हथ पैर धो के जाईदे ने, केसी इशनान करीदा, इदां भाई गात्रा धो के जाना, इदां अपना रात नूं गात्रा होर दिने वखरा सुच्चा रखिया करो। बहुत चीज़ां सिखाउंदे 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 उन्हां सिखाईयां। साध कै संग पाए नाम निधान। साध संगत दा अर्थ पहलां आपां करता कि साध गुरु ग्रंथ साहिब दी संगत हो तुसीं, ते इत्थे तुसीं की करना है? साधना करना है। ऐ संगत विच बैठे ने कई प्रेमी, बड़ी देर दे आउंदे ने संगत च। हौली हौली वो जिद्दण पहले दिन आए सी ते अज तक दे दिन ते ध्यान मारो तां पिछे तुहाडा अज तक किन्ना सुधार होया इत्थे आके। इउं संगत विच आके हौली हौली अपना सुधार हुंदा रहिंदा। बस एक गल अज सिख ली, एक कल सिख ली, एक परसों सिख ली, तां साडा दिमाग उन्ना की कैच करदा गल नूं। आ जिहड़ी MBBS करते हैं ये 5-5.5 साल लग जाते, फिर 1 साल प्रैक्टिस का हुंदा। मैनूं इन्ना किसी ने दस्सिया सी, कहंदे ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी विच MBBS 1.5 साल च भी कराउंदे आ। बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी स्टूडेंट, अत दा तेज दिमाग, पैसे उन्ने ही लैंदे ने जिहड़ा एक बार सुनिया ही गल कैच कर जे दिमाग जी दा। बहुत शार्प दिमाग। वैसे MBBS तो कोई खास नहीं, 1.5 साल का ही सिलेबस है। विचों जो 5 साल च कराउंदे आ, हुण 4 महीने छुट्टियां पै गईयां जी, अज एक चीज कराती जी, हुण 2 दिन फिर छुट्टियां आ गईयां जी। क्यों? क्योंकि खाधी हुई चीज नूं हजम कर सके, सुने हुए नूं याद कर सके, दिमाग विच चीज हौली हौली बैठदी अपने। पर जिहड़े बहुत ज्यादा शार्प दिमाग हुंदे ने, अलग किस्म के विद्यार्थी। संत बाबा जरनैल सिंह जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी रोडे पिंड बेनती की पहली बार, कहने महाराज कृपा करो। चलो लंबे बचन ने। उन्होंने कहा भाई आसा दी वार कंठ है, कंठ कर, आसा दी वार पढ़िया कर, सारियां आसा पूरियां हुंदियां ने। उन्हें कहा कंठ कर लै। वो जी दूजे दिन फिर आके खड़ गए। कह रहे भचंगिया तू अज फिर आ गया। कह रहे जी कृपा करो, तेनों कहा सी आसा दी वार कंठ कर। कहना तो मैं कर ली। हैरान नहीं होवोगे तुसीं, एक दिन च आसा दी वार कंठ कर ली। है इन्ना दिमाग तेज किसी का? कहते अच्छा दिमाग तो बहुत तेज, फिर 5 ग्रंथी कंठ कर ला। कहने मैं 1 हफ्ते च 5 ग्रंथी सारी कंठ कर ली। इत्थे लोकां नूं सारी उम्र जाप साहब नहीं कंठ हुंदा। जपजी साहब कहणगे जी सुने वालियां पौड़ियां च उलझ जांदे, कोई मन्ने वालियां च, कोई मुंदा संदोख वाली च उलझिया फिरदा। जाप साहब नहीं इन्हां नूं कंठ हुंदा। इस करके बहुत दिमाग का जिहड़ा मालक हुंदा वो कोई कोई तेज हुंदा ऐसा, जिन्हां दे उत्ते अथाह कृपा हुंदी है। उन्हां गुरमुखां दे कोल जदों संगत विच बैठ के वो अपना पूरा ध्यान, पूरा टाइम देना पैंदा इस पासे। गृहस्थी बंदे दा की तां सवेरे विचारा नहीं आउंदा है, शाम नूं कदे आया, ऐतवार नूं कदे आया, क्यों सवेर तो लैके शाम तक जॉब है, फिर घर दियां समान भी खरीदने हैं, फिर वो बच्चों कोल भी जाना है, फिर फलाने नूं भी मिलना है।
ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ, 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਬੱਧੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂਹੀਓ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ 10 ਘਰ ਨੇ, 10 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਜਮਾ। ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੈਸੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਮਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ? ਛੋੜ ਜਾਏ ਇਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਇਸ ਪਰ ਹਰੈ, ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਆਗਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 100 ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਹਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਹਰ ਜਗ ਉਤਰੈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਓਏ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਹਵਾ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਨਿਤੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ MBBS ਕਹੀ ਨਾ 5.5 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ, ਫਿਰ MD, ਫਿਰ DM, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਦਾ PhD ਤੱਕ, ਉਹ 27, 28, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਥੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਮਾਸਟਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸੀ, 20 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ,
50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵੈ ਨਾ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1-2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਧ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਆਓ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਪਾਵੈ। ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਦਸੋ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਭੂਖ ਕਨੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਂ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਭੂਖ ਕਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿ ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਮੋੜ ਲਿਆਓ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਮੋੜ ਲਿਆਓ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸਿੱਖੋ ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੇਗੀ ਫੇਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ
सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे। अंगीकारो करे तेरा सबना गला समरथ स्वामी। कह नानक मानो मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब किछ है। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कने। है नानक सच्चे साहिब क्या करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम कर शांत सुख मन आए वसया जिन। सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दियां ए वड्याइयां। कह नानक सुनो संतो नाम मेरा आधारो। आजे पंच शब्द तित कार सपागै, कार सपागै। पंच दूत तुद वस कीते, तुर कर्म पाया तुद जिन को से। नाम हर कै लागे कह तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, संत साजन भये सरसे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, बिनवंत नानक गुर चारण लाग। वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु। दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत चंगियाइयां बुरियां। करमी आपो अपनी जिन्नी नाम ते आया। नानक ते मुख उजले जिन्नी नाम ते आया। गए मसकत नानक ते मुख उजले, खेती छुटी नान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी ने गुरमत दियां विचारां ते सुखमनी साहिब जी दी कथा सरवण कीती है, जो गुरु नानक गुरुद्वारा समैतक तो आप जी कथा सरवण कर रहे सी। जो ज्ञानी जी ज्ञानी ठाकुर सिंह जी पटियाले वाले आप जी नूं कथा सरवण करवा रहे सी। सो अज 22 अगस्त है ते कल नूं 23 अगस्त नूं वीरवार नूं भी कथा इसे तरह इस टाइम ते संगतां गुरु नानक गुरुद्वारा समैत बिलवंगे तो सरवण करांगियां ते सतगुरां दी बाणी दा आनंद माणगियां। 24 अगस्त नूं शुक्रवार तो 26 अगस्त ऐतवार तक गुरुद्वारा गुरु हरराय साहिब जी वैस्ट बरौमच विखे ज्ञानी जी कथा करनगे
ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ